I will start my presentation with a scenario. A 55-year-old lady presented with increased frequency of micturition, dryness of mouth, vulval itching, tingling and numbness of hands and feet, extreme lethargy and somnolence. She is diabetic for last 15 years with irregular medications. She is normotensive. Examination revealed she was ill-looking and dehydrated. Her vitals are within normal limit. Neurological examination revealed there was reduced sensation in gloves and stocking patterns and diminished ankle jerk. Other systemic examinations were normal. Investigation revealed her RBS was very high. It was 24 millimole per liter. Complete blood count within normal limit. Serum creatinine 1.8 milligram per dl, that is high. SGPT was also a bit high, 64.5 unit per liter. HbA1c 11.5%, and urine RME revealed albuminuria and glycosuria. So all her clinical features are due to high blood glucose level, that is leukotoxicity. And how to manage her? Of course, the most important point to manage her is to control her blood sugar with insulin. And what will be the patient's response? What did you say? Insulin? আমি ইনজেকশন দিব না, আমি শুয়ে অনেক ভয় পাই, আমি কয়েকদিন হাঁটলেই ঠিক হয়ে যাবে, আমার ইনসুলিন লাগবে না, আমাকে মুখে খাবার মেডিসিন দিন, আমাকে দরকার হলে অনেকগুলো দামি ট্যাবলেট দিন, তারপরও আমি ইনসুলিন নিব না, আমাকে ইনজেকশন দিয়ে দেওয়ার কেউ নেই, দয়া করে আমাকে ইনসুলিন দিবেন না, প্লিজ ডোন্ট। এই ভীত এবং আনমোটিভেটেড পেশেন্টকে, আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিক পেশেন্টকে কিভাবে আমরা মোটিভেট করে ইনসুলিন দিয়ে ব্লাড সুগার কন্ট্রোল করে কমপ্লিকেশনস অফ ডায়াবেটিস অ্যাভয়েড করতে পারি, সেটা সেই উদ্দেশ্যে আজকে আমার এই প্রেজেন্টেশন, ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়াবেটিস উইথ ইনসুলিন প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টস, and I will give emphasis on the practical aspects rather than the theoretical one. What happened to us in last 50 years? We have adopted a sedentary lifestyle. We are dependent on junk foods. And what is the result? The result is increasing diabetic population throughout the world. In coming 20 to 25 years, there will be 51% increase in the diabetic population in worldwide. And in Southeast Asia region, there will be more than 74% increase. So diabetes is a growing burden across the globe. 1 in 11 adults have diabetes, and দুইজনের একজন জানে না যে সে ডায়াবেটিস, তার মানে সে আনডায়াগনোজড। এটা আমাদের জন্য খুব একটা অ্যালার্মিং ইস্যু। And what is the situation in our country? In our country, in 2000, the percentage was only 4%, and it will rise by 2030 more than threefold. It will become 13%. With this background information, some basic information, how can we define diabetes? As we all know, it is a clinical syndrome which is characterized by hyperglycemia due to either absolute or relative deficiency of insulin or insulin resistance, which is clinically characterized by polyuria, polydipsia, polyphagia, and weight loss. How can we classify diabetes? As we all know, class 1, class 2, and other type. So type 1, it is due to autoimmune beta cell destruction, usually leading to absolute insulin deficiency. Type 2, it is 90 to 95% of all diabetes due to progressive loss of adequate beta cell insulin secretion, frequently on the background of insulin resistance. Other specific type like monogenic diabetes syndrome, like maturity onset diabetes of the young, diseases of the exocrine pancreas like cystic fibrosis and pancreatitis, drug or chemical induced diabetes like steroid use. The fourth type is gestational diabetes mellitus, diabetes diagnosed in the second and third trimester of pregnancy that was not clearly over diabetes prior to gestation. It is important to note that it is not always straightforward at presentation, this type 1, type 2, or other type, and for management purpose, this classification is very important. Adult with type 1 diabetes may be misdiagnosed as type 2, and individuals with maturity onset diabetes of the young may be misdiagnosed as type 1 diabetes, as MODY is present in younger patients. Some basic difference between type 1 and type 2 diabetes. Type 1 occurs in the younger patient with acute symptomatic presentation. Here, ketoacidosis is very common, and it is associated with antibodies against insulin. Whereas type 2 diabetes commonly occur in the elderly persons, though nowadays the age is becoming downwards. It occurs in the obese patient with strong family history. Usually ketosis absent and insulin antibodies are absent. Now, the biochemical criteria for diagnosis of diabetes. It must be remembered by all. Fasting blood sugar more than or equal to 7 millimole per liter. How can we define fasting? There must be no calorie intake for at least 8 hours. 8 ঘন্টা তাকে না খেয়ে থাকতে হবে। Or 2 hour post
75 gram glucose more than or equal to 11.1 millimole per liter during OGTT procedure, or HbA1c more than or equal to 6.5%. If the patient has classical symptoms of hyperglycemia, then random blood sugar more than or equal to 11.1 millimole per liter. So this more than or equal to 7, more than or equal to 11.1, and more than or equal to 6.5%. These are the cutoff values. And these three, that is fasting blood sugar, after glucose, and HbA1c are equally appropriate for diagnostic screening. কিন্তু পেশেন্টের যদি হাতে সময় না থাকে, তার যদি ফাস্টিং আসার সুযোগ না থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা A1c এর উপরে ইম্পর্টেন্স দিতে পারি। যদি তার আনইকুইভোকাল হাইপারগ্লাইসেমিয়া সাইন সিম্পটম না থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের সেম স্যাম্পল থেকে দুইটা অ্যাবনর্মাল টেস্ট রেজাল্ট অথবা দুইটা সেপারেট টেস্ট স্যাম্পল থেকে পজিটিভ রেজাল্ট লাগবে তার ডায়াগনোসিস কনফার্ম করার জন্য। Who are pre-diabetic? Pre-diabetic is the term used for individuals whose glucose level do not meet the criteria for diabetes but are too high to be considered to be normal. So who are the pre-diabetic? IFG and IGT are included in the pre-diabetic, that is fasting plasma glucose 5.6 to 6.9 millimole per liter, 2 hour after glucose 7.8 to 11 millimole per liter, and A1c 5.7 to 6.4%. So pre-diabetic are the group in between normal and diabetic. If we can catch up these patients and learn, educate them the healthy lifestyle procedure, then they can come to normal rather than going to diabetic group. So these pre-diabetic group have increased risk for diabetes and cardiovascular disease. Now, whom to be tested for blood sugar diabetes? Diabetes আছে কিনা এটা আমরা অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্টে কখন টেস্ট করব, খুবই জরুরি জানা আমাদের জন্য। This testing should be done in adults with overweight or obesity who have more than or one of the following risk factors. And I have taken this from the ADA guideline. So first degree relative with diabetes, high risk race, history of stroke, his presence of hypertension, dyslipidemia, polycystic ovarian syndrome, physical inactivity. And patients with the pre-diabetic group, তাদেরকে প্রত্যেক বছর অন্তত একবার টেস্ট করতে হবে। যাদের একবার জিডিএম ধরা পড়েছে তাদের প্রত্যেক 3 বছর পর পর টেস্ট করতে হবে, এবং বাকিদের ক্ষেত্রে যাদের কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নাই তাদের আমরা টেস্ট শুরু করব at the age of 45 years. যদি আমার রেজাল্ট নরমাল আসে তাহলে at least 3 বছর পর পর আমাকে এই টেস্টটা অবশ্যই রিপিট করতে হবে, এবং ইন কেস অফ HIV পেশেন্ট। So the patient who are at high risk of type 2 diabetes like overweight, obese, hypertensive, physically inactive patients, having history of gestational diabetes, having strong positive family history, PCOS, all must be tested for diabetes. And একবার নরমাল পাওয়া গেলে আমরা এটা 3 বছর পর পর টেস্ট করে যাব। এখানে একটা রিস্ক কার্ড দেওয়া হয়েছে, এখানে এটা ইউজ করে আমরা সহজে আমরা কে কতটুকু রিস্কে আছে এটা অ্যাসেস করতে পারবো, which depends on age, gender, history of gestational diabetes, presence of family history, presence of hypertension, physical activity level, and body weight. If score is 5 or more, then there is higher chance of diabetes. Can a diagnosis of pre-diabetes be reversed? Yes, it can. আমরা যদি pre-diabetic গ্রুপটাকে ডায়াগনোসিস করতে পারি, তাদেরকে যদি আমরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, তাদেরকে হেলদি ডায়েট সম্বন্ধে অ্যাডভাইস দিই, তাদেরকে কিছু ডায়েটারি কিছু মেডিকেশনস দিই, তাহলে কিন্তু প্রি-ডায়াবেটিকরা ডায়াবেটিস না হয়ে নরমালের দিকে ব্যাক করতে পারবে। তাহলে আমাদের তাদেরকে কি শেখাতে হবে? তাদেরকে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ট্রেনিং দিতে হবে। ডায়াবেটিস দৌড়াচ্ছে প্রি-ডায়াবেটিককে ধরার জন্য, প্রি-ডায়াবেটিক দৌড়াচ্ছে ডায়াবেটিস থেকে নিজেকে সেফ রাখার জন্য। একটা মাত্র ফার্মাকোলজিক্যাল এজেন্ট যেটা আমরা প্রি-ডায়াবেটিককে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে মেটফর্মিন। একটি মাত্র ওষুধই প্রি-ডায়াবেটিককে প্রেসক্রাইব করা যায়। সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দিব? যদি পেশেন্টের ওজন মানে BMI মোর দ্যান ইকুয়াল টু 35 কেজি পার স্কয়ার মিটার, দ্যাট ইজ পেশেন্ট যদি ওবিস হয়, যদি এল্ডারলি পেশেন্ট হয়, এবং যদি প্রায়র হিস্ট্রি অফ জিডিএম থাকে। এই গ্রুপ অফ পেশেন্ট যদি প্রি-ডায়াবেটিক অবস্থা আমরা ধরতে পারি, তাহলে তাকে আমরা মেটফর্মিন দিয়ে চিকিৎসা দিব। ডায়াবেটিস মেলাটাস একটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ। যখন এটা অনসেট হয়, জিরোতে যদি আমরা খেয়াল করি, তার 5, 10 এমনকি 15 বছর আগে থেকে তার বিটা সেল ফাংশন কমা শুরু হয়, ইনহিবিটিভ এফেক্ট কমা শুরু হয়, এবং আলটিমেটলি ফাইনালি যখন ডায়াবেটিসটা ডায়াগনোসিস হয়, দেখা যায় যে 50% বিটা সেল অনলি ফাংশনিং আছে। নাও উইথ দিস ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন আমরা এখন ম্যানেজমেন্টে ঢুকে যাচ্ছি। ম্যানেজিং ইউর ডায়াবেটিস ইজ নট আ সায়েন্স, ইট ইজ অ্যান আর্ট। এখানে আমি আমাদের লেট প্রফেসর মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্যারের একটি উক্তি স্মরণ করছি, নো ডায়াবেটিক শ্যাল ডাই আনট্রিটেড, আনফেড অর আনএমপ্লয়েড ইভেন ইফ পুয়ার। তো
So the basic mode of treatment of diabetes, as we all know, 3D, that is diet, discipline, and drugs. In the drug, there is OAD, oral drugs, and insulin. And without this diet and discipline, with only drug, patient cannot be managed. Before going to the main management, we must know about the glycemic goal. কারণ আমরা ধরেন রোগীকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে আছে, পেশেন্ট বলেন হ্যাঁ কন্ট্রোল তো আছে, মাঝে মাঝে 10 থাকে, 15 থাকে, 12 থাকে, কিন্তু 10, 12, 15 কোনোটাই কিন্তু আমাদের টার্গেট না। তাহলে আমরা যদি নিজেরা টার্গেট জানি, পেশেন্টকে সেই অনুযায়ী তাদেরকে জানাই, তাহলেই তারা ওই টার্গেটে রিচ করার চেষ্টা করবে। তাহলে সেই টার্গেটটা কি? HbA1c less than 7%, প্রিপ্রান্ডিয়াল, দ্যাট ইজ খাওয়ার আগে 4.4 to 7.2 মিলিমোল পার লিটার, মনে রাখার সুবিধার জন্য অ্যারাউন্ড 7, and পোস্ট প্রান্ডিয়াল, দ্যাট ইজ খাওয়ার 2 ঘন্টা পর less than 10 মিলিমোল পার লিটার। এবং এই কন্ট্রোলটা কারোর জন্য একটু লিবারেল, কারোর জন্য খুব স্ট্রিক্ট। তাদের জন্য আমরা একটু লিবারেল হতে পারবো যারা এলডারলি পেশেন্ট, যাদের কোমরবিডিটি বেশি, যাদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কম, যাদের হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার চান্স বেশি, তাদের ক্ষেত্রে আমরা এই স্ট্রিক্ট কন্ট্রোলের থেকে একটু লিবারেল হব। আর কাদের বেলায় বেশি স্ট্রিক্ট থাকবো? যদি পেশেন্ট ইয়াঙ্গার হয়, পেশেন্ট যদি কোনো অ্যাক্টিভ ইনফেকশন থাকে, পেশেন্ট ডিউরিং অর আফটার সার্জারি, অর ডিউরিং GDM, অর ডিউরিং প্রেগনেন্সি। সো এইসব পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা স্ট্রিক্ট কন্ট্রোল রাখার চেষ্টা করব। তার মানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে HbA1c less than 7, খালি পেটে 7, অ্যারাউন্ড 7, এবং ভরা পেটে less than 10। কিন্তু আসল ঘটনা কি? আমাদের দেশে দেখা গিয়েছে যে 50 to 80% পেশেন্টের HbA1c মোর দেন 8%। তার মানে আমরা মোটেও কন্ট্রোলে নেই। What do we mean by ABC control of diabetes? ডায়াবেটিস একা চলে না, সাথে হাইপারটেনশন এবং ডিসলিপিডেমিয়াকেও সাথে নিয়ে ঘুরে। এবং একটা পেশেন্টে যখন 3টা থাকে, তার 3টাই কন্ট্রোল করতে হবে ফর প্রপার ম্যানেজমেন্ট এবং টু প্রিভেন্ট কমপ্লিকেশন। সেক্ষেত্রে আমাদের 3টা টার্গেটই জানতে হবে। তাহলে A1C হচ্ছে less than 7%, ব্লাড প্রেশার less than 140/80, and regarding cholesterol, LDL level less than 100, HDL more than 40 in case of male and more than 50 in case of female. Now comes to the diet. যখন একটা মানুষ শুনে তার ডায়াবেটিস হয়েছে, প্রথম যে চিন্তাটা তার মাথায় আসে তাহলে তো আমার মজার সব খাওয়াই চলে গেল, তাহলে আর জীবনে কি থাকলো। কিন্তু এটা ভাবা যাবে না। ডায়াবেটিস হচ্ছে, ডায়াবেটিক ডায়েট মানে হচ্ছে একটা হেলদি ডায়েট। My type 2 diabetes diagnosis was the wake up call I needed to start leading a healthier lifestyle. তাহলে ডায়াবেটিক ডায়েট মানে কি? জাস্ট হেলদিয়েস্ট ফুড in moderate amount and sticking to regular meal time, having low in fat and calories, more emphasis on fruits, vegetables and whole grains. এবং এই ডায়েট চার্টটা নির্ভর করবে পেশেন্টের জেন্ডার, পেশেন্টের এজ, পেশেন্টের লেভেল অফ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, সব, এবং পেশেন্টের প্রেফারেন্স, অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে পেশেন্টের ওয়েট। সে যদি নর্মাল ওয়েট থাকে তাহলে তাকে আমরা নর্মাল যে তার রিকোয়ারমেন্ট সেই অনুযায়ী দিব। সে যদি ওবিজ হয় তাকে তার ওয়েট রিডিউসিং ডায়েট দিব। সে যদি আন্ডার ওয়েট হয় তাকে ওয়েট গেইনিং ডায়েট দিব। কাজে ডায়েটটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্টস সিচুয়েশন। এবং ইন জেনারেল বলা হয়েছে যে 50% থাকবে ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, যেটা লো ক্যালোরি, and 25% প্রোটিন, 25% কার্বোহাইড্রেট। নাও দ্য ডিসিপ্লিন। উইদাউট ডায়েট একটা ডায়াবেটিক পেশেন্টকে আমরা কখনোই ম্যানেজ করতে পারবো না। ডিসিপ্লিন বলতে আমরা কি বুঝাই? রোগীকে আপনাকে হাঁটতে হবে। কিভাবে হাঁটতে হবে? কমপক্ষে প্রতিদিন 30 মিনিট, এরকম অ্যাটলিস্ট 5 দিন প্রতি সপ্তাহে, তার মানে 150 মিনিট পার উইক তাকে হাঁটতে হবে। সেই হাঁটাটা কিরকম? সে হাঁটবে এবং তার যাতে ঘাম ঝরে হাঁটে। সে কানের মধ্যে ইয়ারফোন দিয়ে গান শুনতে শুনতে মজা করে হাঁটলো, ওভাবে হবে না। তাহলে তাকে ওভাবেই বোঝাতে হবে যে এই হাঁটাটা আপনার পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট। এই হেঁটে আপনার যাতে ঘাম ঝরে, এতেই তাহলে আপনার ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্ট বা ওষুধের রিকোয়ারমেন্ট কমবে এবং ইনসুলিনের সেন্সিটিভিটি বাড়বে। এবং তাকে ব্লাড গ্লুকোজ মনিটরিং সম্বন্ধে একটু শিখিয়ে দিতে হবে, যাতে সে টাইম টু টাইম ব্লাড গ্লুকোজ মনিটর করে এবং ওই চার্টটা নিয়ে ডাক্তারের কাছে দেখায় তার ওষুধ অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য। নাও come to the most important point, that is pharmacological approaches to glycemic treatment. In case of type 1 diabetes, as there is no insulin, there is no insulin from the pancreas, so the one and only management option is insulin in case of type 1 diabetes. Other oral drugs have been tried, but কিন্তু তারা বেশি একটা প্রুভেন হতে পারেনি। আর একটা মাত্র এজেন্ট যেটা প্রুভেন ফর টাইপ 1 ডায়াবেটিস, সেটা হচ্ছে প্রামিলিনটাইড, based on naturally occurring beta cell peptide amylin. This is the only drug approved for use in type 1 diabetes other than insulin. Now come to the type 2 diabetes, which is 90 to 95% of all diabetes. Here there is reduction in the insulin secretion and insulin resistance. So in type 2 diabetes, we treat the patient with both oral drugs and or insulin. আমি যেহেতু বলেছি যে ডায়াবেটিস একটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ, আলটিমেটলি বিটা সেল ফাংশন কমতে থাকে সময়ের সাথে, এবং বেশিরভাগ টাইপ 2 ডায়াবেটিকের এক সময় ওএডি তে কন্ট্রোল থাকলেও একটা না একটা পর্যায়ে গিয়ে তাকে ইনসুলিন দিয়ে ম্যানেজ করতে হয়।
তাহলে আমরা শুরু করব কিভাবে, যখন আমি তার ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করলাম, তাকে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, তাকে ডায়েটারি অ্যাডভাইস, তাকে ডিসিপ্লিনারি অ্যাডভাইস দিলাম এবং মেটফরমিন স্টার্ট করব যদি তার কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে। তারপর আমি 2-3 মাস অবজার্ভ করতে পারি, এতে তার কন্ট্রোল হলো না, HbA1c রিচ করতে পারলাম না, তখন আমি আদার OAD অর গ্লুকাগন লাইক পেপটাইড 1 অ্যাগনিস্ট অ্যাড করতে পারি। এতেও হলো না, আরেকটা সেকেন্ড এজেন্ট অ্যাড করতে পারি। এরপরে আমরা চলে যাব প্রেফারেবলি বেজাল ইনসুলিনে। বেজাল ইনসুলিনেও যদি আপ টু দ্য মার্ক কন্ট্রোল না হয়, তখন আমরা ইনসুলিন ইন্টেন্সিফিকেশন করব, আইদার উইথ প্রিমিক্স ইনসুলিন অর বেজাল বোলাস ইনসুলিন। দেখা যায় যে একটা ওরাল ড্রাগ অনলি 1% বা তার চেয়েও কম HbA1c কমাতে পারে। কাজে পেশেন্টের ডায়াগনোসিসের সময় যদি HbA1c টার্গেটের চেয়ে 1.5 to 2% বেশি থাকে, তার মানে যদি তার 9%, 8.5 বা 9 থাকে HbA1c, তাহলে শুরুতে আমি কম্বিনেশন থেরাপিতে চলে যেতে পারি। যদি A1c আমার 3 মাসের মধ্যে টার্গেট অ্যাচিভ না হয়, তাহলে এনি ওয়ান অফ দ্য 6 অপশনে আমি যেতে পারি, ডিপেন্ডিং আপন দ্য সাম পেশেন্টস ফ্যাক্টরস। What are the options? Sulfonylurea, thiazolidinedione, DPP4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, GLP-1 analog, and basal insulin. It based on the patient factor and some drug-related factor. And nowadays, more emphasis given on patient-centered approach. আমি একটা ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিলাম সেটা না, পেশেন্টের সাথে আমি পুরো ট্রিটমেন্ট অপশনে ডিসকাস করব এবং পেশেন্টকে বেছে নিতে দিব কোনটা তার জন্য বেস্ট। তাহলে পেশেন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচে আমরা কোন কোন জিনিস কনসিডার করব, তার পেশেন্টে কি কি কোমরবিডিটি আছে, যেমন তার অ্যাডভান্সড তার কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা, তার সিকেডি আছে কিনা, তার হার্ট ফেলিওর আছে কিনা, তার হাইপোগ্লাইসেমিয়ার রিস্ক কিরকম, তার এফেক্ট অন বডি ওয়েট কিরকম, সাইড এফেক্ট কিরকম, পেশেন্ট কি ধরনের ওষুধ প্রেফার করে, ওয়ান্স ডেইলি, টুয়াইস ডেইলি, এবং লাল কালিতে আমি যেটা হাইলাইট করছি কস্ট, এটা অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমি খুবই ভালো ডাক্তার, আমি তাকে সবচেয়ে ভালো ইনসুলিনটা, সবচেয়ে ভালো ড্রাগটা দিলাম, কিন্তু যত দামি, যত নিউয়ার জেনারেশন তত দাম, রোগীর পকেটের দিকে তাকালাম না, পেশেন্ট কিনতেই পারলো না, তার চেয়ে তাহলে তো আমার ভালো ডাক্তার হয়ে কোনো লাভ হলো না, আমি তার উপকার করতে পারলাম না। সেই জন্য আমার পেশেন্টের পকেটের দিকে তাকিয়ে আমার প্রেসক্রিপশনটা রেডি করতে হবে, যে যেমন পাবে তাকে সেই লেভেল থেকে আমাকে চিকিৎসা দিতে হবে, যাতে সে চিকিৎসাটা কন্টিনিউ করতে পারে। আমি বলেছি যে ডায়াবেটিস একটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ, প্রথমে যখন ধরা পড়লো হয়তো একটা মাত্র ড্রাগেই তার কন্ট্রোল থাকলো, কিন্তু যত দিন যাবে বিটা সেল ফাংশন আস্তে আস্তে ডিটেরিয়রেট করতে থাকে এবং তার ওষুধের রিকোয়ারমেন্ট বাড়তে থাকে এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে আলটিমেটলি A1c কন্ট্রোল রাখার জন্য তাকে ইনসুলিনে সুইচ করার প্রয়োজন হয়। নাও কাম টু দ্য ইনসুলিন থেরাপি। ইনসুলিন কি, ইনসুলিন কেন, ইনসুলিন কখন এবং ইনসুলিন কিভাবে? Insulin remains the most efficacious glucose lowering agent. It is a peptide hormone, as we know, that produced and released by pancreatic beta cell, and it is the main anabolic hormone of the body. It has 2 peptide chains connected by disulfide bond. So why insulin is so much important? In our body, there are some insulin dependent organ like liver, skeletal muscle, myocardium, adipose tissue. In these organ, insulin act as key for entry of the sugar into the cell. যখন ইনসুলিন এই রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করবে, তখন এই গ্লুকোজের ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট সেলের গ্লুকোজ রিসেপ্টর ওপেন হবে এবং গ্লুকোজ সেলের ভিতরে ঢুকে এনার্জি প্রোডাকশন করবে। যদি ইনসুলিন বডিতে না থাকে অথবা ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি কম থাকে, তাহলে কিন্তু এই গ্লুকোজ চ্যানেল ওপেন হবে না এবং এই লিভার সেল, ফ্যাট সেল, মাসল সেল, এগুলোতে গ্লুকোজ ঢুকতে পারছে না, এনার্জি তৈরি হতে পারছে না, হাইপারগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে এবং হাইপারগ্লাইসেমিয়া যাবতীয় সাইড এফেক্ট ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে। হাউ ইনসুলিন লোয়ার ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল? বডিতে যখন গ্লুকোজ বেড়ে যাচ্ছে তখন ইনসুলিন তিনটা জায়গা মেইন কাজ করছে, মাসল এবং অ্যাডিপোজ টিস্যুতে গ্লুকোজ আপটেক, গ্লুকোজ স্টোরেজ বাড়াচ্ছে, আর লিভার থেকে গ্লুকোজের প্রোডাকশন কমাচ্ছে, আলটিমেটলি ব্লাডে গ্লুকোজ লেভেলটা কমিয়ে দিচ্ছে, এটাই তার কাজ। ডিসকভারি অফ ইনসুলিন, যে ইনসুলিনে আমরা এত কথা বলছি সেটা কিভাবে আবিষ্কার হয়েছিল? ডিসকভারি অফ ইনসুলিন ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট মেডিকেল ডিসকভারিজ অফ দ্য লাস্ট সেঞ্চুরি। লেটস ট্রাভেল ব্যাক এ লিটল 100 years back. In 1889, 2 German researchers, Oskar Minkowski and Joseph van Mering, found that when pancreas gland was removed from the dogs, the animals developed symptoms of diabetes and died soon afterwards. This led to the idea that pancreas was the site where pancreatic substance insulin were produced. In 1910, Sir Edward Albert Sharpe suggested only one chemical was missing from the pancreas in people with diabetes. He decided to call this chemical insulin, which comes from the Latin word insula, which means island. In 1921, the great year of invention of insulin, a young surgeon named Frederick Banting and his assistant Charles Best figured out how to remove this insulin from a dog's pancreas. When they injected this material in a dog with diabetes, that dog severe diabetes remained alive for 70 days. The dog died only when there was no more extract.
So in January 1922, this was the first person, একটা 14 বছরের ছেলে যে type 1 diabetes ছিল, who first received this injection of insulin. Within 24 hours, this Leonard in Toronto hospital recovered, and his dangerously high blood glucose level dropped to near normal level. So this Leonard Thompson was the first person to receive insulin in 1922. You can see that this is a Toronto Daily Star from 1922, where it was published, Toronto doctors on track of diabetes cure. And for this invention in 1923, Banting and Mackler received Nobel Prize in Medicine, which they shared with Best and Colley. And it was the saying of this person, Banting, that insulin belongs to the world. This year, in 2021, we are celebrating 100 years of insulin discovery. Initially, this insulin was animal insulin from 1922 to 1982, but in case of animal insulin, there was chance of hypersensitivity reaction. Then from 1982, there comes human insulin, which is more active and there is less hypersensitivity reaction. And from 1996, there comes the analog insulin, which were produced by recombinant DNA technology. And these analog insulins are more near physiological action. They are more meal-friendly, user-friendly, but they are a bit expensive. So this is the journey of insulin, which is going on. When to start insulin? আমরা কখন একটা পেশেন্টে ইনসুলিন শুরু করব? টাইপ 1 ডায়াবেটিস আমার কোনো অপশন নাই। অল টাইপ 1 পেশেন্ট যখনই ডায়াগনোসিস হচ্ছে আমাকে ইনসুলিন সুইচ করতে, ইনসুলিনই স্টার্ট করতে হবে, নো আদার অপশন। ইন কেস অফ টাইপ 2, আমরা যদি ওরাল ড্রাগ দিয়ে স্টার্ট করে আলটিমেটলি HbA1c রিচ করতে না পারি, তখন দিব। আর কখন দিব? প্রেগন্যান্সি উইথ ডায়াবেটিস, অ্যাকিউট মেটাবলিক ডিকম্পেনসেশন লাইক ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস, acute MI, any acute infective condition during surgery or before after surgery, trauma, complications of diabetes like nephropathy, retinopathy, in case of liver failure and renal failure. এমনকি পেশেন্টের অন স্পট প্রথম ডায়াগনোসিসেও কিন্তু আমার ইনসুলিন দিয়ে শুরু করা লাগতে পারে। কখন? যদি পেশেন্টের ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল ডেঞ্জারাসলি হাই, দ্যাট ইজ মোর দেন 16.7 মিলিমোল পার লিটার হয়, A1C মোর দেন 10% হয়, পেশেন্টের সিমটমস অফ হাইপারগ্লাইসেমিয়া হয় লাইক পলিউরিয়া, পলিডিপসিয়া, এবং পেশেন্টের যদি এভিডেন্স অফ ক্যাটাবলিজম যেমন ওয়েট লস থাকে, তার মানে এই প্রবলেমগুলো যদি তার থাকে, তাহলে আমার কিন্তু প্রথম ডায়াগনোসিসের প্রথম সেটিংয়েই আমার ইনসুলিন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আমরা যদি আমাদের প্রথম পেশেন্ট যার সিনারিও দিয়ে শুরু করেছিলাম তার কথা মনে করি, তার RBS ছিল 22, তার HbA1c ছিল 11% এর বেশি, তার পলিউরিয়া ছিল। অতএব সব দিক থেকেই তাকে ইনসুলিন ছাড়া আমার আর কোনো ট্রিটমেন্ট অপশন নাই। কখন আমরা ইনসুলিন স্টার্ট করব? আমাদের একটা পেশেন্টদের কমন ধারণা হচ্ছে ইনসুলিন হচ্ছে লাস্ট রিসোর্ট, কিন্তু ইনসুলিন কিন্তু ট্রিটমেন্টের শুরুতে যে কোনো সময় শুরু করা যায় ফর প্রপার কন্ট্রোল অফ ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল। Is there any other use of insulin other than diabetes? Yes, we can use insulin in case of hyperkalemia to for entry of the potassium into the cell. Now, what are the types of insulin? There are basically 3 types of insulin. Basal insulin, which maintain the blood sugar level 24 hours and mainly important to control fasting blood sugar level. The prandial or bolus insulin, which is given before each meal, and premixed or biphasic insulin, which is the combination of this basal and this bolus insulin. So basal insulin, the dose of insulin used to treat a constant background level of glucose in the blood is called the basal insulin. Its main job is to keep the blood glucose level stable during periods of fasting, like sleeping. There are 3 main types of basal insulin: intermediate acting insulin, long acting, and ultra long acting insulin. This intermediate acting insulin must be usually given twice a day, like Humulin N, Insulatard. The long acting insulin like Ditamir and Glargine, they work 24 hours, so they are given once a day. And ultra long acting insulin, it is a degludec, it can work up to 42 hours. So there are these 3 types of basal insulin. If we give long acting or ultra long acting insulin like Glargine, usually we give once a day. There are peakless, no peak of this level, and usually given at bedtime, but can be given at any time of the day. And if we give intermediate acting insulin like NPH, we must give twice a day, 12 hourly. And now the bolus insulin or the prandial insulin, which must be given before each meal, like they are usually given 3 times per day. They are rapid acting analog like Aspart, Glulysin, Lispro. Short acting or soluble insulin, the most commonly used insulin, a clear insulin like Humulin R, Insul R, Actapin.
The pre-mixed insulin, that these are the user-friendly insulin, যেখানে short acting এবং long acting or ultra short acting, ultra long acting এর combination দেওয়া হয় যাতে পেশেন্টকে বারবার প্রিক করতে না হয় এবং পেশেন্ট সহজে ইউজ করতে পারে, লাইক ইনসুল 30-70, ম্যাক্সুলিন 30-70, হিউমুলিন 70-30 and নভোমিক্স 30। এখানে এই 30টা হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং কম্পোনেন্ট আর 70টা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট or লং অ্যাক্টিং কম্পোনেন্ট। Newer combination insulin degludec, যেটা ultra long acting, and insulin aspart combination is একটা commercial name হচ্ছে Ryzodec। What is the newest insulin? Insulin continuously evolve হচ্ছে, নতুন নতুন জিনিস রেগুলারলি আসছে। In June 2020, FDA has approved a new ultra rapid acting insulin Lumzef by Eli Lilly। আরেকটা ইনসুলিন যেটা on the way, সেটা হচ্ছে first once weekly insulin, যেটা নাম হচ্ছে ইনসুলিন আইকোডেক, যার টার্মিনাল হাইফ লাইফ 196 আওয়ার্স। এই ইনসুলিনটা যখন অ্যাভেলেবল হবে তখন পেশেন্টের ইনসুলিন ভিতে অনেকটাই কমে যাবে, সপ্তাহে মাত্র একবার প্রিক করতে হবে। সেক্ষেত্রে তার রিপিটেড প্রিক বা নিডল ফোবিয়াটা অনেকটাই আমরা ওভারকাম করতে পারবো। So these are the main types of insulin. The rapid acting insulin analog and short acting insulin must be given before meal. Intermediate acting insulin and long acting insulin, there is no relation with food. These are the types of insulin. Now, what do you mean by basal bolus, and what is the difference between basal bolus and premixed insulin? This is the basal bolus insulin. এখানে রাতে একটা basal dose দেওয়া হবে এবং 3টা মেইন মিলের আগে 3টা বোলাস ডোজ দিতে হবে, তার মানে তাকে 4বার প্রিক করতে হচ্ছে। এই ধরনের কম্বিনেশন আমরা পেশেন্টের ইউজুয়ালি হসপিটাল সেটআপে ব্যবহার করি যখন আমাদের স্ট্রিক্ট ব্লাড সুগার কন্ট্রোল প্রয়োজন হয় এবং রেগুলারলি আমরা মনিটর করতে পারি। এক্ষেত্রে মোর টাইট কন্ট্রোল অফ ব্লাড সুগার সম্ভব হয়। কিন্তু যখন পেশেন্টকে আমরা বাসায় পাঠাবো অথবা আমি আউটডোর হিসেবে পেশেন্টকে দেখছি, সে কিন্তু কখনোই 4বার প্রিক নিতে রাজি হবে না। তাদের জন্য আমাদের প্রিমিক্স ইনসুলিন, যেখানে শর্ট এবং লং অ্যাক্টিং এ কম্বিনেশন থাকবে। আমাকে দিনে 2বার প্রিক করতে হবে, একটা সকালে এবং একটা রাত্রে। এখানে শর্ট অ্যাক্টিংটা তার বিফোর মিল আফটার মিল সুগার কন্ট্রোল করবে এবং লং অ্যাক্টিংটা সারাদিনে বেজাল কম্পোনেন্ট হিসেবে কাজ করবে। কাজে আমি আউটডোর হিসেবে অথবা পেশেন্টের বাসায় ম্যানেজের জন্য প্রিমিক্স প্রেফার করব। হসপিটাল সেটআপে আমি মোর টাইট কন্ট্রোলের জন্য বেজাল বোলাস প্রেফার করব। বেজাল বোলাস ইনসুলিন হচ্ছে নিয়ার ফিজিওলজিক ইন অ্যাকশন। হাউ টু অ্যাডমিনিস্টার? ইনসুলিন দেওয়ার শুরুতে আমাকে ইনসুলিন দেওয়ার জন্য যা জিনিসপত্র লাগবে তাকে একসাথে গুছিয়ে নিতে হবে, যেমন ইনসুলিন সিরিঞ্জ, ইনসুলিন ভায়াল অথবা পেন। আমাকে অ্যালকোহল প্যাড নিতে হবে, হাত ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর আমি ইনসুলিনটা কারেক্ট ডোজে তুলবো। তোলার পরে আমি কি করবো, এই জায়গাটা ভালো করে ক্লিন করে 90 ডিগ্রিতে, 90 একটু ফোল্ড করে 90 ডিগ্রিতে আমি ইনজেক্ট করব। কোথায় কোথায় দিতে পারি? অ্যাবডোমেন, এখানে সবচেয়ে ভালো অ্যাবজর্পশন এরিয়া, র্যাপিড অ্যাবজর্পশন হয়। থাইতে দিতে পারি, আমরা আর্মসে দিতে পারি, আর হচ্ছে বাটকে দিতে পারি। পেশেন্টের জন্য অ্যাবডোমেনটা সবচেয়ে ইজি, এখানে ব্যথা কম লাগে, অনেক বড় সারফেস এরিয়া থাকে, সে সহজে নিজে অ্যাডমিনিস্টার করতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে অ্যাবডোমেন হচ্ছে ফাস্টেস্ট অ্যাবজর্পশন এরিয়া। প্রত্যেকের জন্য একটা বেসিক ইনফরমেশন, বি অ্যাওয়ার, ডোন্ট শেয়ার। একটা বাসায় বাবা মা বা একাধিক ব্যক্তির ডায়াবেটিস থাকতে পারে, কখনোই একই নিডল দিয়ে 2জন ইনসুলিন দিতে পারবে না। one insulin pen or one insulin syringe only for one person. What are the side effects of this insulin therapy? আমরা সবচেয়ে যেটা নিয়ে ভয় পাই সেটা হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া। সেজন্য ইনসুলিন দেওয়ার শুরুতেই রোগীকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া সাইন সিম্পটম এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে কি করতে হবে শিখিয়ে দিতে হবে। আদারওয়াইজ একবার যদি পেশেন্টের হাইপো হয়ে যায়, সে কিন্তু ভয় পেয়ে যাবে, সে কিন্তু আর দ্বিতীয় ইনসুলিন নেওয়ার দ্বিতীয়বার সাহস করবে না। এছাড়া আর কি হতে পারে? ওয়েট গেইন হতে পারে, পেরিফেরাল ইডেমা হতে পারে, ইনসুলিন অ্যান্টিবডিজ তৈরি হতে পারে, ইউজুয়ালি অ্যানিমাল ইনসুলিনে হয়, হিউম্যান ইনসুলিনে হয় না। লোকাল অ্যালার্জি হতে পারে, এক্ষেত্রে আমাকে ব্র্যান্ড চেঞ্জ করে দিতে হবে। লাইপো অ্যাট্রফি, লাইপোডিস্ট্রফি হতে পারে ইনজেকশন সাইট, আর ইনজেকশন সাইটে স্কারিং, অ্যাবসেস হতে পারে। এখানে দেখানো হচ্ছে যে ইনসুলিন সাইটে অ্যাবসেস, যদি পেশেন্ট একই নিডল দীর্ঘ দিনের পর দিন ব্যবহার করে, পেশেন্ট যদি ভালো করে অ্যাসেপ্টিক প্রিকশন না নেয়, যদি সে সাইটটা রোটেট না করে, তাহলে এই ধরনের অ্যাবসেস তৈরি হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে সাইটটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। এখানে দেখানো হচ্ছে যে ইনসুলিনের লাইপো অ্যাট্রফি, লাইপোডিস্ট্রফি, একই সাইটে যদি বারবার প্রিক করা হয় তাহলে ওই অ্যাডিপোজ টিস্যুটা অ্যাট্রফি হয়ে এরকম একটা চেহারা নিতে পারে। এটা প্রিভেন্ট করার জন্য আমার পেশেন্টকে শিখাতে হবে ইনসুলিনের সাইট রোটেট করতে হবে, তাকে ঘুরায় দিতে হবে বিভিন্ন জায়গায়, যাতে একই জায়গায় রিপিটেড প্রিক না হয়। এখন আসি আমরা ইনসুলিন ডেলিভারি ডিভাইসেস। কমনলি 2টা ডিভাইস অ্যাভেলেবল, একটা হচ্ছে পেন আর একটা হচ্ছে সিরিঞ্জ। তাহলে এই সিরিঞ্জ এবং ভায়াল আর হচ্ছে পেন। যখন আমি সিরিঞ্জ এবং ভায়াল দিয়ে অ্যাডভাইস করব, তাহলে আমার ওই যদি ভায়ালটা আমার ফ্রিজে রাখা থাকে, তাহলে আমি
কিছুক্ষণ আগে বের করে ইউজের কিছুক্ষণ আগে বের করে নর্মাল টেম্পারেচারে রুম টেম্পারেচার নিয়ে আসবো, তারপর রিকোয়ার্ড ডোজটা তুলবো, তারপরে ওইভাবে অ্যাডমিনিস্টার করব। এবং এখানে ইউনিট 100 এবং ইউনিট 40 জিনিসটা লেখা থাকে। ইউনিট 100 মানে হচ্ছে 1 ml এর মধ্যে 100 ইউনিট ইনসুলিন থাকবে। আমি যদি ইউনিট 100 ইনসুলিনের ভায়াল ব্যবহার করি, আমাকে অবশ্যই ইউনিট 100 এর সিরিঞ্জই ব্যবহার করতে হবে। এটা অবশ্যই মিলিয়ে নিতে হবে, না হলে কিন্তু 2.5 গুণ কম বেশি হয়ে যাবে। পেন খুবই ইউজ করা সহজ। এখানে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার যতটুকু দরকার অতটুকু নিয়ে জাস্ট কলমের মতন প্রিক করবো, এবং এটা সুই অনেক চিকন থাকে, ব্যথা খুবই কম লাগে, পেশেন্ট অত্যন্ত সহজে এটা অ্যাডমিনিস্টার করতে পারে। পেন আবার 2 ধরনের আছে, একটা হচ্ছে ডিসপোজেবল, ব্যবহার করে ফেলে দিব, আর একটা হচ্ছে রিইউজেবল, যেটা হচ্ছে আমার কার্টিজ বা আগের দিনের কালি কলমের মতন কার্টিজ ভরে 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 ব্যবহার করব। এক্ষেত্রে আমি একবার কলম কিনে ফেলে শুধু কার্টিজটা খরচ হবে, তুলনামূলক খরচ অত বেশি হবে না। এখন রোগীকে যখন আমি প্রথম ইনসুলিন শুরু করতে যাচ্ছি, তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কলম নেবেন নাকি আপনি সিরিঞ্জ এন্ড ভায়াল নেবেন। তো পেশেন্ট জিজ্ঞেস করতে পারে কোনটা আমার জন্য ভালো। রোগীর জন্য যেটা আনন্দের বিষয় সেটা হচ্ছে there is no superiority of pen devices versus syringe for glycemic control. ব্লাড সুগার কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে দুইটা ডিভাইসের কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে ব্যবহারে। পেন ডিভাইস যেটা, সেটা নিডল অনেক থিন থাকে, অনেক ইজিলি অ্যাডমিনিস্টার করা যায়, পেইন কম লাগে, অ্যাকিউরেট ডোজিং হয়। কাজে পেশেন্টের যদি পকেটে যথেষ্ট পয়সা থাকে, পেশেন্ট যদি অ্যাফ্লুয়েন্ট হয়, পেশেন্ট যদি এফোর্ড করতে পারে, অবশ্যই পেন প্রেফার। কিন্তু পেশেন্ট যদি এফোর্ড করতে না পারে, মন খারাপ করার কিছু নাই, কারণ ইনসুলিন সিরিঞ্জ এবং ভায়াল দিয়ে একই রকম গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল সম্ভব, পেশেন্ট যদি সব নিয়ম মেনে ইনসুলিন অ্যাডমিনিস্টার করে। নিউয়ার ডিভাইসেস কি আছে? ইনসুলিন পাম্প। এটা মোর ফিজিওলজিক ইন অ্যাকশন, এখানে মাল্টিপল প্রিক করার প্রয়োজন হয় না, একটা ছোট্ট ডিভাইসের মধ্যে ইনসুলিনটা দেওয়া থাকবে, এখানে ইনসুলিন ইনফিউশন সেট থাকবে, অনেক সময় ব্লাড সুগার মনিটরিং এর একটা ডিভাইস লাগানো থাকে, এই ব্লাড গ্লুকোজ মনিটর করে এখানে পেশেন্ট নিজেও ইনসুলিন দেওয়া কম বেশি করতে পারে। এবং এখানে সুবিধা যেটা হচ্ছে যে তাকে বারবার প্রিক করতে হচ্ছে না, একবার ইনসার্ট করে 2-3 দিন পর পর সেখানে ইনফিউশন সেটটা চেঞ্জ করতে হয়। বাংলাদেশে ইনফিউশন পাম্প অ্যাভেলেবল আছে। একটাই সমস্যা, যেটা একটু এক্সপেন্সিভ অবশ্যই, এবং এটা ইউজ করতে হলে পেশেন্টকে ওয়েল এডুকেটেড হতে হবে, তাকে ডোজ টাইট্রেট করার প্রয়োজন হতে পারে, এবং ওই দেখে দেখে তাকে ডোজ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আরো নিউয়ার ডিভাইস কি আসছে যেটা একদম পেইনলেস ডেলিভারি, সেটা হচ্ছে ইনসুলিন প্যাচ। এটা এখনো বাজারে আসে নাই। ইনসুলিন প্যাচেস আর কারেন্টলি এক্সপেরিমেন্টাল ফর্ম অফ ইনসুলিন ডেলিভারি that are an early stage of research. Insulin patch aims to painlessly deliver insulin through the skin, similar to other transdermal patches. তো ইনসুলিন প্যাচ যখন চলে আসবে, পেশেন্টে কিন্তু এই নিডল ফোবিয়াটা আর থাকবে না। রুটস অফ ইনসুলিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এতক্ষণ আমরা যেটা বলছি যে সাবকিউটেনিয়াস রুটটাই হচ্ছে প্রেফার্ড রুট, এছাড়া ইমার্জেন্সিতে আমরা ইন্ট্রাভেনাস রুট দিই। কিন্তু এই সাবকিউটেনিয়াস রুটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা প্রবলেম, পেশেন্টের ইনজেকশন পেইন, নিডল ফোবিয়া, লাইপোডিস্ট্রফি, নন কমপ্লায়েন্স, পেরিফেরাল হাইপার ইনসুলিনিমিয়া। সেই জন্য কি করা হচ্ছে, the need exists for delivering insulin in a minimally invasive or non-invasive and most physiological way. কি কি রুট আছে? অনেক রুটই আন্ডার ইভালুয়েশন আছে। তার মধ্যে সাবকিউটেনিয়াস রুটের পরে প্রথম যে রুটটা বাজারে আসে সেটা হচ্ছে ইনসুলিন ইনহেলার। আসে প্রথমে এক্সোবেরা, পরে এটা খুব বেশি মার্কেট পায় না, পরে আসছে এখন আফ্রিজা। এটা অনেক ইজি টু ইউজ, নন ইনভেসিভ, পেশেন্টসের কমপ্লায়েন্স ফলো, র্যাপিড অনসেট অফ অ্যাকশন। কিন্তু তারপরেও কেন মার্কেট পাচ্ছে না? কারণ এটা কস্ট বেশি, এবং এটার সাথে কনসার্ন হচ্ছে যে আস্তে আস্তে পালমোনারি ফাংশন ডিক্লাইন করতে পারে। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে পেশেন্টস ওয়্যার রিকোয়ার্ড টু আন্ডারগো পালমোনারি ফাংশন টেস্ট বিফোর ট্রিটমেন্ট ইনিশিয়েশন, আফটার 6 months and annually thereafter. মানে পেশেন্টকে 6 মাস পর প্রথমে এবং তারপর প্রত্যেক বছর লাং ফাংশন টেস্ট করতে হবে। স্মোকারদের ইনহেলার দেওয়া যাবে না, ইনসুলিন ইনহেলার ইউজ করা যাবে না। তাহলে এটা যদিও অনেক ইউজার ফ্রেন্ডলি, তারপর এই সমস্যাগুলো থাকার কারণে ইনহেলার ইনসুলিন খুব বেশি মার্কেট পায় নাই। ওরাল ইনসুলিন যেটা যদি চলে আসে, তাহলে পেশেন্টদের আর কোনো ইনসুলিন ভীতিই থাকবে না, এটা সবচেয়ে বেশি ফিজিওলজিক্যাল অ্যাকশন হবে। এবং সার্টেন ওরাল ইনসুলিন প্রিপারেশন লাইক ক্যাপসুলিন, ORMD 0801, IN 105 completed phase 1 and phase 2 trial with promising result. এই ওরাল ইনসুলিনের একটাই অসুবিধা হচ্ছে, যেহেতু ইনসুলিন একটা প্রোটিন, এটা ডাইজেশন হয়ে যেতে পারে, এই জন্য এটাকে ন্যানো পার্টিকেলের সাথে অ্যাটাচ করে দেওয়া হয় যাতে এই ডাইজেশন অ্যাভয়েড করতে পারে। এই জন্য পরিমাণ বেশি লাগে, কস্টিং বেশি হয়। কিন্তু তারপরে যদি ওরাল ইনসুলিন বাজারে আসে, রোগীরা অনেক বেশি ইনসুলিন ব্যবহারের ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারে। These are the other routes of insulin on trial. So how to start and calculate this dose? ইনসুলিন আমরা যখন ডিসিশন নিলাম যে না ওরাল ড্রাগে হচ্ছে না, ইনসুলিনে সুইচ করতে হবে, তো প্রথমে আমি বেসাল ইনসুলিন দিয়ে শুরু করব। বেসাল ইনসুলিন 0.1 to 0.2 ইউনিট পার কেজি এট বেড টাইম,
সাপোজ যদি 60 কেজি রোগী হয় তাহলে 6 to 12 ইউনিট এট বেড টাইম দিয়ে শুরু করব, আস্তে আস্তে ডোজ বাড়াবো। যখন দেখা যাচ্ছে না শুধু বেজাল ইনসুলিন দিয়ে ওরাল ড্রাগ দিয়ে আমার পোস্ট প্রান্ডিয়ালটা কন্ট্রোল হচ্ছে না, তখন আমাকে বেজাল বোলাস অথবা প্রিমিক্স ইনসুলিনে সুইচ করতে হবে। এবং এক্ষেত্রে সচরাচর 0.2 to 0.3 আপ টু 0.5 ইউনিট পার কেজি পার ডে প্রয়োজন হয় অ্যাকর্ডিং টু ব্লাড সুগার লেভেল। যার কন্ট্রোল ভালো তাকে একটু কম, যার কন্ট্রোল খারাপ তাকে একটু বেশি দিয়ে শুরু করব। এবং যখন আমি টোটাল ডোজটা ক্যালকুলেট করব, তার 2/3 যদি আমি প্রিমিক্স ইনসুলিন দিই 2/3 দিব মর্নিং এ, 1/3 দিব নাইটে। আর যদি আমি বেজাল বোলাস দিই তাহলে আমাকে 50% দিতে হবে বেজাল, বাকি 50% এর 1/3 করে বোলাস হিসেবে দিতে হবে। কিভাবে দিব আমি যদি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই, সাপোজ একটা 60 কেজি পেশেন্ট কমনলি আসলো আপনার কাছে, আমি বেজাল বোলাস দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি, তাহলে হাইয়েস্ট আমি 0.5 ইউনিট ধরে যদি ধরি তাহলে তার 30 ইউনিট ইনসুলিন লাগবে সারাদিনে। এই 30 ইউনিটের 50% অর্থাৎ 15 ইউনিট দিব তাকে আমি বেজাল ফর্মে, সাপোজ হচ্ছে ইনসুলিন গ্লার্জিন 15 ইউনিট এট 10 PM, দ্যাট ইজ এট বেড টাইম। আর বাকি যে 15 ইউনিট থাকছে তাকে আমি 3 ভাগে ভাগ করে 5 ইউনিট বিফোর ইচ মিল, 5 + 5 + 5 সাপোজ ইনসুল আর সাবকিউটেনিয়াসে 30 মিনিটস বিফোর মিল। এটা একটা কমনলি ইউজ প্রেসক্রিপশন। এখানে যদি পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে যে না লাঞ্চে বেশি খাচ্ছে, আমি সকালের ডোজ রাতের ডোজ কমে লাঞ্চের ডোজটাকে হয়তো একটু বাড়িয়ে দিলাম, এটা আমি অ্যাডজাস্ট করে নিই। আর আমি যদি প্রিমিক্সড ইনসুলিন দিতে যাই ওই একই ব্যক্তিকে, তার 60 কেজি ওজন, এই 30 ইউনিট আমি 2/3 দিব মর্নিং এ, 1/3 দিব নাইটে। 2/3 হিসাব করলে আসে 20 আর রাতে আসবে তাহলে 10। সাপোজ ইনসুল 30 70 20 + 0 + 10 সাবকিউটেনিয়াসে 30 মিনিটস বিফোর মিল। এবং এই ডোজ আমরা এটা জাস্ট শুরু করব, এরপর কিন্তু আমাকে ব্লাড সুগার দেখে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে। ইনসুলিনের একটা জিনিস যেটা হচ্ছে কোনো এক পেশেন্টের সাথে আরেক পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টকে মিলানো যাবে না, আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে, তার লাইফস্টাইল, তার খাবার, তার ফুড হ্যাবিট, তার সবকিছু বিবেচনা করে। এটা আমার একটা স্টার্টিং ডোজ, এটা আমার একটা গাইডলাইন, কিন্তু এটা আমি স্ট্রিক্ট এটাই ফলো করতে হবে তা না, আমি পেশেন্ট টু পেশেন্ট এটা ভ্যারি করবে। ইনসুলিন কিভাবে স্টোর রাখতে হয় এটা যারা ইনসুলিন ব্যবহার করছে সবার জন্য খুবই জানা জরুরি, যে ইনসুলিনের মধ্যে একটা এক্সপায়ারি ডেট লেখা থাকে। ইনসুলিন কেনার পর আমি যদি অনেকগুলো একসাথে কিনি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব, এবং আমি যখন ভায়ালটা খুলে ফেলাম অথবা পেনটা খুলে ফেলাম এরপরে কিন্তু হাইয়েস্ট 28 ডেজ এর মধ্যে আমার ব্যবহার শেষ হোক না হোক আমাকে এটা ডিসকার্ড করতে হবে। 28 দিন খুবই ইম্পর্টেন্ট খুলে ফেলার পরে। এবং আমি যদি পেন ডিভাইস ইউজ করি আমি ঘরের নর্মাল টেম্পারেচারে ঠান্ডা জায়গায় রেখে দিতে পারবো, আমার ফ্রিজ খুব জরুরি না। এখানে দেখানো হয়েছে এটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল, যে ইনসুলিন আমি যখন স্টার্ট করছি ওটা আমি ডেটটা লিখে রাখবো, যখন এক্সপায়ারি ডেট ওভার হয়ে যাবে এটাকে আমাকে ডিসকার্ড করতে হবে। আর খুলে ফেলার পর 28 ডেজ পর আমাকে অবশ্যই ডিসকার্ড করতে হবে। এবং সবসময় ডাইরেক্ট সান এক্সপোজার থেকে অ্যাভয়েড দূরে রাখতে হবে, কারণ এটা প্রোটিন, এটা যদি ডাইরেক্ট সূর্য রশ্মিতে থাকে ডিনেচার্ড হয়ে যাবে। যখন আমি ট্রাভেল করব তখন কি করব, এই যে বিশেষ করে হজে যাচ্ছে রোগীরা, লম্বা জার্নি করছে, তখন তারা কি করবে? তখন এই ইনসুলিন ক্যারিং কিছু ডিভাইস, কিছু পাউচ পাওয়া যায়, ব্যাগ পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে 24 আওয়ার্স পর্যন্ত খুব কনভিনিয়েন্ট ওয়েতে ইনসুলিন স্টোর করা যায়, কোনো সমস্যা হয় না। মর্নিং হাইপারগ্লাইসেমিয়া দুটো টার্ম, সোমোগি এফেক্ট এবং ডন ফেনোমেনন, এটা আমাদের কি একটু বুঝতে হবে। দেখা যাচ্ছে পেশেন্টের সুগার ফাস্টিংটা কন্ট্রোল হচ্ছে না, আমি রাতে ইনসুলিন বাড়াচ্ছি তাও কন্ট্রোল হচ্ছে না, বাড়াচ্ছি কন্ট্রোল হচ্ছে না, কিন্তু তাহলে ব্যাখ্যাটা কি? এখানে দুটো এফেক্ট হতে পারে। একটা হতে পারে আমার ইনসুলিন যেটা বলা হচ্ছে সোমোগি এফেক্ট, আমি ইনসুলিন বাড়াচ্ছি, দেখা যায় যে তার ভোরের দিকে 2টা-3টার দিকে গিয়ে ব্লাড সুগার লেভেল ফল করে যাচ্ছে, সে হাইপো হয়ে যাচ্ছে, এরপরে কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোনের জন্য তার ব্লাড সুগার লেভেল আবার বেড়ে যাচ্ছে। এই পেশেন্টকে যদি আমি যত ইনসুলিন বাড়াবো তার কিন্তু মর্নিং হাইপারগ্লাইসেমিয়া ততই বেশি হবে। কাজে এই রোগীর জন্য কিন্তু আমাকে এই ডায়াগনোসিস করার পরে আমাকে কিন্তু রাতের ইনসুলিনের ডোজ কমাতে হবে, তাহলে তার এই মাঝখানে হাইপোটা হবে না। আর ডন এফেক্টটা কি, যেখানে আমার ইনসুলিনের ডোজটাই কম তার আলটিমেটলি ব্লাড সুগার বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে সোমোগি যেটা রাতে 2টা-3টার দিকে হাইপো হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমার ইনসুলিন বেশি হচ্ছে, আমাকে ইনসুলিন কমাতে হবে। আর ডন এখানে ইনসুলিনের পরিমাণটা কম আছে, আমাকে বাড়াতে হবে। তাহলে এই দুজন রোগীকে আমি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব? এরকম যদি হসপিটাল সেটআপে থাকে তাহলে আমাকে 2টা-3টার দিকে মানে ভোরে আর্লি মর্নিং এ একবার তার ব্লাড সুগার স্যাম্পল দেখতে হবে। যদি দেখি যে আর্লি মর্নিং 2টা-3টার দিকে তার সুগার ফল করছে তাহলে এটা সোমোগি এফেক্ট, এবং তাহলে তার আমার রাতের ইনসুলিন ডোজটা কমিয়ে দিতে হবে। আর যদি দেখি 2টা-3টার দিকেও তার ব্লাড সুগার হাই থাকছে তাহলে তার রাতের ডোজটা আমার বাড়াতে হবে। কাজে সবার জন্য একই ম্যানেজমেন্ট না, এইসব রোগীর ক্ষেত্রে আমাকে রাত 2টা বা 3টার সময় ব্লাড সুগার দেখার একটা ইন্ডিকেশনস আছে। I'm almost at the end of my presentation. Are you depressed because you have diabetes, or is diabetes causing you depression? The answer may be yes. Don't let diabetes get you down. I may have diabetes, but diabetes does not have me.
So patient's education and motivation is the most important part of patient management in case of diabetes. আমরা কি বলবো রোগীকে, insulin is not the last resort, it does not cause dependency. blood sugar control করার পর প্রয়োজনে আমরা আবার ওরাল ড্রাগে ব্যাক করতে পারি. earlier to start, better is the outcome. রোগী যদি এরপরও বুঝেন, এরপর আমি তাকে রাজি করাতে পারছি না, তখন আমি কি করবো, তখন আমার তাকে ভয় দেখাতে হবে। আপনি যদি ইনসুলিন না নেন, আপনার সুগার যদি এরকম স্কাই হাই থাকে, আপনার কিন্তু ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশনস গুলো আর্লি হবে। যেমন আপনি প্যারালাইসিসের বিছানায় পড়ে যেতে পারেন, আপনার অন্ধ হয়ে যেতে পারেন, আপনার হার্ট অ্যাটাক করতে পারে, আপনার কিডনি ফেল করতে পারে, আপনার ইম্পর্টেন্ট হয়ে যেতে পারেন, আপনার পা কেটে ফেলা লাগতে পারে। এরপরে অবশ্যই রোগী ভয় পাবে এবং এই কমপ্লিকেশনস গুলো অ্যাভয়েড করার জন্য হলেও তাকে ইনসুলিন দিতে রাজি করানো যাবে। তাকে বোঝাতে হবে যে 1% HbA1c যদি আমি রিডিউস করতে পারি, 14% রিস্ক অফ এমআই কমে যায়, 21% রিস্ক অফ ডেথ রিলেটেড টু ডায়াবেটিস কমানো সম্ভব। আরেকটা সব আমাদের যে ব্যারিয়ার টু ইনসুলিন, সেটা হচ্ছে নিডল ফোবিয়া। এটা আমি কিভাবে মোটিভেট করব? যত নিউয়ার ডিভাইস, তত চিকন সুই, তত ব্যথা কম, এবং সুই যদি সে 3 দিন পর পর চেঞ্জ করে অথবা সে যদি সাইড ঘুরিয়ে ঘুরে দেয়, তাহলে কিন্তু খুব একটা ব্যথা লাগে না, এবং সে যদি প্রপার টেকনিকে অ্যাপ্লাই করে, তাহলে তাকে আমাকে ভালো করে ইনসুলিন দেওয়া শেখাতে হবে, এবং তাকে সে যদি এফোর্ড করতে পারে, তাহলে নিউয়ার ডিভাইস দিতে হবে, তার সেক্ষেত্রে তার ব্যথাটা ওইভাবে লাগবে না, এবং সে যদি মোটিভেটেড হয়, সে সবকিছুই ওভারকাম করতে পারবে। এবং অবশ্যই ইনসুলিন স্টার্ট করার আগে তাকে আমার হাইপোগ্লাইসেমিয়া সাইন সিম্পটম, তার বুক পালপিটেশন হতে পারে, তার ডিজি লাগতে পারে, সে অল্টার কনসিয়াসনেস হতে পারে, এরকম যখনই তার মনে হবে, সাথে তার চিনি মিষ্টি কিছু রেখে দিবে, কোনো সুগারি চকলেট রাখতে পারে, বিশেষ করে রাতে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়, বিছানার পাশে একটু কিছু গ্লুকোজ ড্রিঙ্ক রাখতে পারে, যাতে ওরকম মনে হয় সাথে সাথে সে জিনিসটা খেয়ে ফেলবে, যাতে তার হাইপোগ্লাইসেমিয়া না হয়। কারণ হাইপোগ্লাইসেমিয়া আমরা জানি যে ইজ মোর ডেঞ্জারাস দ্যান হাইপারগ্লাইসেমিয়া, এবং পেশেন্টের একবার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে গেলে সে দ্বিতীয়বার ইনসুলিন নিতে অনেক দ্বিধাগ্রস্ত থাকবে। আরো একটা জিনিস খুব ভালো করে তাকে শেখাতে হবে, সেটা হচ্ছে সেলফ টাইট্রেশন অফ ইনসুলিন ডোজেস বেসড অন ব্লাড গ্লুকোজ মনিটরিং। মানে কি, আমরা লিখি কি 20 + 0 + 10 +-2, এই +-2টা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তার যদি খালি পেটে সুগার বেশি থাকে, তাহলে রাতের ডোজ 2 বাড়াবে, যদি খালি পেটে সুগার কমে যায়, মানে আমার টার্গেটের চেয়ে কমে যায়, তাহলে 2 কমাবে। একইভাবে ভরা পেটে যদি বেশি থাকে, সকালে ডোজ বাড়াবে। এইভাবে তাকে +-2 আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে। 2 ইউনিটে বেশি কিন্তু সে অ্যাডজাস্ট করবে না, বাকি সে ডাক্তারের কাছে এসে শিখে নেবে। এবং তাকে বলতে হবে যে একটা ব্লাড গ্লুকোজ চার্ট রেডি করতে, খালি পেটে দেখবে এবং ভরা পেটে দেখবে। হসপিটাল সেটআপে আমরা 6টা থেকে 7টা প্রোফাইল করি, ফাস্টিং, আফটার ব্রেকফাস্ট, বিফোর লাঞ্চ, আফটার লাঞ্চ, বিফোর ডিনার, আফটার ডিনার। বাট প্র্যাকটিক্যালি বাসায় যখন রোগী চলে যায়, তার পক্ষে 6টা প্রোফাইল মেনটেন করা কখনোই ফিজিবল হয় না। সেক্ষেত্রে আমরা একটা খালি পেট বলবো, একটা ভরা পেট, সেটা লাঞ্চের পর হতে পারে, ডিনারের পর হতে পারে, যেটা তার জন্য কনভিনিয়েন্ট। এবং ওই প্রোফাইলটা যখন সে ডক্টরের কাছে ফলো আপে যাবে, শো করবে, সেটা দেখে কোন জায়গার ডোজটা আমার অ্যাডজাস্ট করতে হবে, সেটা আমি করে দিব। আরেকটা জিনিস, তাকে, যে ব্যক্তি ইনসুলিন নেয়, তাকে বলতে হবে যে লম্বা গ্যাপ দিয়ে খাবার খাওয়া যাবে না। যে খাবারটা সে 3টা মিলে খাচ্ছিল, মানে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনার, সেটাই সে 6 ভাগে ভাগ করে খাবে, যাতে তার একই খাবার, একই অ্যামাউন্ট, কিন্তু ভাগ, মানে ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশি হবে, যাতে তার হাইপো না হয়, আবার একবারে বেশি খিদা লেগে অনেকটুকু খেয়ে ব্লাড সুগার অনেক স্কাই হাই না হয়ে যায়। তাহলে এই 4টা পয়েন্ট ফর দ্য কমপ্লায়েন্স অফ দ্য পেশেন্ট, ড্রাগ টেকিং, ড্রাগ মনিটরিং, ডায়েটারি অ্যাডভাইস এবং এক্সারসাইজ, এই সবগুলোর উপরে আমাদেরকে এমফাসিস দিতে হবে। শুধু আমি ওষুধ লিখে দিলাম, তাহলে কিন্তু অ্যাজ এ ডায়াবেটিক ডক্টর আমার কাজ শেষ হলো না, আমার তাকে প্রত্যেকটা স্টেপ সম্বন্ধে বলতে হবে। এবং রোগী ইনসুলিন দিতে রাজি হয় নাই, এটা কিন্তু আমার জন্য কোনো এক্সকিউজ না। আমি রোগীকে রাজি করাতে পারিনি, এটা আমার ব্যর্থতা। আমি যদি তাকে ঠিক মতো মোটিভেট করতে পারি, সে অবশ্যই তার নিজের ভালোর জন্য ইনসুলিন দিতে মোটিভেটেড হবে, তার ব্লাড সুগার কন্ট্রোলের জন্য। কাজে এখানে একজন ডায়াবেটিক্সের যে চিকিৎসা দিবে, তাকে কিন্তু জাস্ট ওষুধ লিখে দিয়ে ডাক্তার হওয়া যাবে না, তাকে রোগীর সাথে প্রচুর কমিউনিকেট করতে হবে, তাকে হেলথ এডুকেশন দিতে হবে। এত কিছু পরও আপ টু দ্য মার্ক সুগার কন্ট্রোল হচ্ছে না, কিছু কিছু জিনিস আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে। যেমন ইনসুলিন ডেলিভারি টেকনিক, তার ঠিক হচ্ছে কিনা, সে সাইড রোটেট করছে কিনা, সে সুই চেঞ্জ করছে কিনা, না একই সুই দিয়ে দিনের পর দিন দিচ্ছে, তাই ইনসুলিনটা কোথা থেকে কিনেছে। যেমন আমি পুরান ঢাকায় প্র্যাকটিস করে, ওখানে রোগীদের যদি বলে যে আপনি ইনসুলিন কোথা থেকে কিনেছেন, হয়তো বললো গুলিস্তান থেকে অথবা মিডফোর্ড থেকে, তো দেখা যায় যে মিডফোর্ডের ইনসুলিন অনেক সময় নকল পড়ে। তো তাদেরকে বলতে হবে যে ভালো রিকগনাইজ দোকান থেকে অথবা ডায়াবেটিক হসপিটাল যেখানে কোল্ড চেইন মেনটেন করে, এরকম রিকগনাইজ জায়গা থেকে যাতে ইনসুলিনটা কিনে। তার লাইফস্টাইল কেমন, তার ফুড হ্যাবিট কেমন, তার স্লিপ প্যাটার্ন কেমন। সাপোজ তার ফাস্টিং কন্ট্রোল করতে পারছি না, হ্যাঁ, ব্লাড সুগার, সে রাতে ঘুমাচ্ছে না, সে রাত যাচ্ছে, তার স্ট্রেসড খুব, সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু শুধু ইনসুলিন বাড়ালে হবে না, তার স্ট্রেস কমানোর জন্য কিছু অ্যাডভাইস দিতে হবে অথবা মেডিকেশন দিতে হবে, তার ঘুমের ইমপ্রুভমেন্ট করাতে হবে, না হলে কিন্তু আমি তার টোটাল ম্যানেজমেন্টে আসতে পারবো না। তো আমি একদমই শেষে চলে এসেছি। আমার টেক হোম মেসেজ গুলো কি কি,
Ultimate goal of management of diabetes is good glycemic control, avoiding hypoglycemia. What is good glycemic control? HbA1c less than 7%, pre-prandial around 7, post-prandial less than 10. Insulin is not a curse or not the last resort. The sooner, the better is to initiate insulin to prevent complications. Management must be individualized. এখানে আমি রেডিমেড জামা কিনে আনতে পারবো না, আমাকে টেলারে গিয়ে প্রত্যেকটা পেশেন্ট বুঝে তাকে জামা করে রেডি করে দিতে হবে। And the most important point is motivation. Motivation of the patients in a positive way and involving them in their own diabetic management is utmost importance. মাত্র কিছুদিন আগে লাস্ট 14 নভেম্বর ছিল ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে। এই বছরের প্রতিপাদ্য ছিল ডায়াবেটিস সেবা নিতে আর দেরি নয়। Will we allow diabetes to ruin our life, to destroy our life? Will diabetes be a barrier between me and a happy normal life? Must not. We must try together to have good control on blood sugar and enjoy near normal life, avoid complications of diabetes. Thank you very much. Thank you very much for patient hearing.